Hello all, welcome to the Standard GK classes, and in this class we are going to study some of the important internationally famous awards, okay, both in literature and public service and cinemas, okay. So let us begin our first international awards after Nobel Prize, which is the prestigious award in the fields of peace, literature, physics, chemistry, medicine and economics. After that we have the second most important award, which is the Ramon Magsaysay Award, okay. The second most internationally important award is Ramon Magsaysay Award. This is considered to be the Nobel Prize for Asia, okay. So it is considered to be the Asian Nobel. It is considered as the Asian Nobel, and this award is given to honor the person Ramon Magsaysay. He was the 7th president of Philippines. And he was also a war hero who fought for the Allies during the Second World War. He was a war hero who fought for the Allies, that is the British, Russia, US, those forces, okay, the Allied forces in the World War II, and he was a war hero. He was a renowned war hero, and he was later awarded many prestigious gallantry awards for his acts of bravery during the war, and later on he became the 7th president of Philippines. Unfortunately, in 1957, he died in a plane crash. So after his death, to commemorate his memories, in 1958, this award was institutionalized. To commemorate the honor of this person, this award was institutionalized or స్థాపించబడింది 1958 సంవత్సరంలో. It was institutionalized in 1958, and the two important organizations or institutions which were key critical for the establishment of this award were, one, the government of Philippines, and the other group was the Rockefeller Brothers Fund. This is actually a US based company, Rockefeller Brothers. They were the barons of oil mining in USA at that time, okay. Rockefeller Brothers వీళ్ళు అమెరికాకి చెందిన ఒక పెద్ద వాణిజ్య సంస్థ అధిపతులు అండి, ఓకే. రాక్ఫెల్లర్ బ్రదర్స్ అంటారు వాళ్ళని. వాళ్ళు స్థాపించిన ఫండ్ ఒకటి ఉంటుంది, ఓకే. వాళ్ళు స్థాపించిన ఫండ్ ఏదైతే ఉందో దాని పేరు రాక్ఫెల్లర్స్ బ్రదర్స్ ఫండ్, ఓకే. ఈ ఫండ్ అండ్ ఫిలిప్పైన్స్ గవర్నమెంట్ వీళ్ళు సంయుక్తంగా కలిసి ఈ అవార్డును ప్రదానం చేయాలని నిర్ణయించుకొని ఇది ప్రదానం చేయడానికి రామన్ మెగసెసే అవార్డు ఫౌండేషన్ అని ఒక సపరేట్ సంస్థని ఏర్పాటు చేశారు. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఏర్పాటు చేసిన సంస్థ పేరేంటి? రామన్ మెగసెసే అవార్డ్ ఫౌండేషన్. రామన్ మెగసెసే అవార్డ్ ఫౌండేషన్. అండ్ ఈ అవార్డ్స్ సంబంధించిన ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్ని ఎన్నుకోవడం కానీ, వాళ్ళలో విన్నర్స్ని ప్రకటించడం కానీ, అవార్డుని ప్రదానం చేయడం కానీ, ఓకే, ఎవ్రీథింగ్, సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్, declaration of the winners, and also the ceremonies of these awards, everything is conducted by this Raman Magsaysay Award Foundation. And as I told you earlier, this was established in 1958, okay. And the prize money for this award is
$30,000 US dollars. $30,000 US dollars. $30,000 US dollars, which is a good prize money. And one more thing is that this is applicable, or this prize is only for Asian citizens. Okay, all the countries under the Asian continent, only the citizens of those countries are eligible for this Raman Magsaysay award, and this award is given in 6 fields. This award is only Asians. This is only for Asians, and this award is given in 6 fields. అంటే 6 విభాగాలలో ఈ అవార్డుని ప్రదానం చేస్తారు, అండ్ ఇది ఓన్లీ ఏషియా ఖండానికి చెందిన దేశాలలోని పౌరులకు మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ది 6 departments, the 6 departments or categories in which this award is given. The 6 categories, this award is given in 6 categories. Okay, the first one is journalism, literature, and communication, creative arts. Okay, creative communication arts, creative arts. ఇది మొత్తం ఒకటే కేటగిరీ అండి, జర్నలిజం, లిటరేచర్ అండ్ క్రియేటివ్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ట్స్. దిస్ ఈజ్ one single category. Second one is public service. Okay, public service. Third one is community leadership. Community leadership అంటే మనకి పవర్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. యూ డోంట్ నీడ్ పవర్. ఓకే, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి అంటే కమ్యూనిటీ లీడర్షిప్ అంటే యూ యాజ్ ఎ సోషల్ వర్కర్, యాజ్ ఎ సోషల్ యాక్టివిస్ట్, యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఫర్ ది కాజ్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. ఓకే, సొసైటీ మన చుట్టూ ఉన్న సొసైటీ ఏదైతే ఉందో దాని బాగు కోసం మనం ఏదైనా కాజ్ కోసం పాటుపడి దాంట్లో ఒక మంచి ఉన్నతమైన స్థానాన్ని సాధిస్తే దాన్ని కమ్యూనిటీ లీడర్షిప్ అంటారండి. ఒక సమాజం కోసం చేసే సేవ, దట్ ఈస్ కమ్యూనిటీ లీడర్షిప్. అలాగే పొలిటికల్ లీడర్షిప్ కూడా ఉంటుందండి. అంటే గవర్నమెంట్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పబ్లిక్ లీడర్షిప్ అన్నమాట. ఫస్ట్ ఈజ్ జర్నలిజం, లిటరేచర్ అండ్ క్రియేటివ్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ట్స్. సెకండ్ వీ హ్యావ్ పబ్లిక్ సర్వీస్, తర్వాత మనకి కమ్యూనిటీ లీడర్షిప్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ పీస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ఇంటర్నేషనల్ అండర్స్టాండింగ్, పీస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ అండర్స్టాండింగ్, peace and international understanding. Fifth one is government service. ఓకే, ఒకటి పబ్లిక్ సర్వీస్ వచ్చింది, ఓకే, సోషల్ సర్వీస్ లాగా. ఇంకొకటి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో ఉండి మనం మన దేశానికి అత్యుత్తమైన సేవలు అందిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ in the service of the government, you are working for the government, and in your job role you have done great achievement which has done some good to the country. మన దేశానికి గర్వకారణమైన ఏదన్నా పని చేశాము అని అంటే అప్పుడు దాన్ని గవర్నమెంట్ సర్వీస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో
such kind of contribution is also eligible for Raman Magsaysay Award. Okay. Next we have emergent leadership. Emergent leadership. Okay. So these are the 6 categories. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేసుకుందాము. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ జర్నలిజం, లిటరేచర్ అండ్ క్రియేటివ్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ట్స్, అంటే మ్యూజిక్ కానీ, డ్యాన్స్ కానీ, మూవీస్లో యాక్ట్ చేయడం కానీ, డైరెక్షన్ కానీ ఇవన్నీ వస్తాయి. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ది పబ్లిక్ సర్వీస్, ఓకే, అండ్ పబ్లిక్ లీడర్షిప్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ కమ్యూనిటీ లీడర్షిప్, అంటే సమాజంలో వర్క్ చేయడం. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ పీస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ అండర్స్టాండింగ్, అంటే మన దేశము ప్లస్ వేరే దేశాలతోని ఇది కొనసాగించే సంబంధాలు, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బాగుపడటానికి మనం పాటుపడితే దట్ ఈస్ ఆల్సో a part of this, that work is also eligible for Raman Magsaysay Award. Then we have government service, that is government లో ఉండి వర్క్ చేయడం. తర్వాత ఎమర్జెంట్ లీడర్షిప్, అంటే ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ ఆర్ ఎనీ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ డూయింగ్ గుడ్ ఫర్ ది కంట్రీ, సో దోస్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ ఫర్ Raman Magsaysay Award. Okay, so these are the 6 categories and one easy way to remember them. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని అంటే ఈ యాక్రోనిమ్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, జేపీసీ పెగ్, ఓకే, జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ అని ఒక పాలిటీలో ఉంటుంది. ఓకే, జేపీసీ పెగ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. జే మీన్స్ జర్నలిజం, పి అంటే పబ్లిక్ లీడర్షిప్, కమ్యూనిటీ లీడర్షిప్, వీ హ్యావ్ పీస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ అండర్స్టాండింగ్, we have peace and international understanding, and emergent leadership and government service. So these are the 6 categories in which we are getting this award. Then we have the Indians who received this award. Okay, Indians who received this award, మనకి ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించి, ఈ అవార్డుకి సంబంధించి ఓన్లీ ఇండియన్స్కి అవార్డ్స్ వస్తేనే అడుగుతారండి, లేకపోతే మనకి సంబంధం లేదు. ఎందుకంటే ఇది మొత్తం ప్రపంచానికి సంబంధించింది కాదు కాబట్టి, ఇఫ్ ఇట్ డీల్స్ ఓన్లీ విత్ ఏషియా, సో ఇఫ్ an Indian is getting this award, then only this will be asked in the examination. If an Indian is getting this award, then only it will be asked in the examination. And here in 2019 Ravish Kumar, okay, Ravish Kumar, he is a journalist and currently working for NDTV. Okay, NDTV కి సంబంధించిన ఒక పెద్ద జర్నలిస్ట్ అండ్ టీవీ యాంకర్ కూడా, మనకి డిబేట్స్లో వస్తూ ఉంటారు. అతనికి జర్నలిజం కేటగిరీలో 2019లో ఈ అవార్డు వచ్చిందండి. ఓకే, 2019 రావిష్ కుమార్ ఫర్ జర్నలిజం. 2021లో ఈ అవార్డు ఇచ్చారు, బట్ మన ఇండియన్స్కి ఎవరికి రాలేదు, సో అది మనకి సంబంధం లేదు. ఇది ఒక్కటే మనకి ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ 2018, in 2018 two Indians got this award. Okay, one is Bharat Watwani, this person, Bharat Watwani, and itanu ఒక డాక్టర్ అండ్ సైకియాట్రిస్ట్. ఓకే, మెంటల్ ఇల్నెస్ని తొలగించే డాక్టర్, అంటే మానసికంగా కుంగిపోయిన రోగులు ఎవరైతే ఉంటారో, మానసిక వికలాంగులకు ఇతను చికిత్స చేసే వైద్యుడు అనమాట. మానసిక వికలాంగులకు చికిత్స చేసే వైద్యుడు, సైకియాట్రిస్ట్. అండ్ ఇతను ఫ్రీగా చాలామంది, ఎంతో వేల మంది మానసిక వికలాంగులు, ఎస్పెషల్లీ ఈ అనాథలు, రోడ్లపైన వదిలేసిన వాళ్ళు, పిచ్చోళ్ళు ఉంటారు కదా, సో అలాంటి వాళ్ళందరినీ, అలాంటి రోగులందరినీ ఇతను చేరదీసి దగ్గర పెట్టుకొని, బాంబే ఏరియాలో దగ్గర పెట్టుకొని వాళ్ళకి షెల్టర్ కల్పించి, అంటే వసతులు కల్పించి అక్కడే దగ్గర తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ అందజేసి చాలామందికి చాలా కొత్త లైఫ్ని ఇచ్చాడనమాట. అందుకని అతనికి రామన్ మెగసెసే అవార్డు 2018లో వచ్చింది. భరత్ వత్వానీ, హీ ఈజ్ అ డాక్టర్, హీ ఈజ్ అ సైకియాట్రిస్ట్. హీ హాజ్ treated many mentally ill patients, especially those who were orphaned or who were left as destitutes on the roads. These people were taken up by this person and he gave them shelter, treated them well and gave them a new life. And that number is not small. It's thousands of people were treated by this doctor Bharat Watwani. Clear? Next,
సెకండ్ వచ్చేసి సోనం వాంగ్చుక్. సెకండ్ పర్సన్ who got the award in 2018 was Sonam Wangchuk. Sonam Wangchuk. Sonam Wangchuk. And if you have seen the movie Three Idiots అని ఒక సినిమా వచ్చింది హిందీలో. In that movie, Amir Khan's character that is based on the real life of Sonam Wangchuk. Sonam Wangchuk, he is the person who hails from the remotest part of India, that is Ladakh region. Ladakh region తెలుసు కదా, మన జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఇప్పుడు ఒక యూనియన్ టెరిటరీ అయిపోయింది అది. Ladakh is a union territory right now, okay? And in that union territory, that is all completely hillies and desert areas, cold deserts అంటారు Ladakh area. అక్కడ చదువు విద్య అనేది చాలా యాక్సెసిబిలిటీ తక్కువ, ఓకే? అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి విద్యా వసతులు లేవు. దే డోంట్ హ్యావ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్. So this person, he educated himself and he strived for the promotion of education in Ladakh region. Okay, అతను చదువుకొని అండ్ అతని ప్రాంతం ప్రజలకి విద్యని అభ్యసించే అవకాశాలు కల్పించాడు. ఓకే, విద్యని అభ్యసించే అవకాశాలు కల్పించాడు. అండ్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ప్రాక్టికల్. అంటే హీ డజంట్ బిలీవ్ ఇన్ ది థియరిటికల్ ఆర్ క్లాస్ బుక్ ఆర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎడ్యుకేషన్. He believes in practical education, and all the experiments which we get to see in the Three Idiots movie regarding Amir Khan's innovations, everything are based on his real life experiments. Okay, all those physical achievements which he has done in the movie, they are all based on his real life implementation process. He has done them in Ladakh actually there. Okay, and that person is Sonam Wangchuk. He is an educationalist. విద్యావేత్త. ఓకే, అండ్ ఇతనికి కమ్యూనిటీ లీడర్షిప్లో వస్తుందండి అవార్డు. నెక్స్ట్, ఇన్ 2016, 2019, 2018 అయిపోయింది. నౌ 2016, 2017లో భారతీయులు ఎవరికి రాలేదండి. 2017లో నన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ గాట్ దిస్ అవార్డ్ ఇన్ 2017, బట్ ఇన్ 2016 we got this award for 2 Indians again. Okay, in 2016 we got this award for first. This person is T.M. Krishna. T.M. Krishna. He is a Carnatic vocal singer. ఇప్పుడు MS సుబ్బలక్ష్మి లాగా కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్లో నేపథ్య గానం సంగీతం పాడే వాళ్ళు ఉంటారు కదా. సో హీ ఈజ్ అ వోకలిస్ట్ ఇన్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్. Carnatic music, T.M. Krishna, and he is also a social activist. ఓన్లీ సంగీత విద్వాంసుడే కాదు, ఇతను సామాజిక కార్యకర్త కూడా. ఎలా అంటే క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకూడదు సంగీతంలో. సంగీతం నేర్చుకునే వారిలో కానీ సంగీతంని ప్రదర్శించే వాళ్ళలో కానీ క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకూడదు అని ఒక మూమెంట్ లాగా తీసుకొచ్చి దానికోసం పాటుపడ్డ వ్యక్తి టిఎం కృష్ణ. ఓకే, హీఈస్ అ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ అండ్ ఆల్సో అ కర్ణాటిక్ వోకల్ సింగర్. సో ఈజ్ ఆల్సో అ సోషల్ యాక్టివిస్ట్. రైట్, నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్, హీ ఈజ్ బెజవాడా విల్సన్. బెజవాడా విల్సన్ పేరు చూసి ఇతను మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందిన బెజవాడకు చెందిన వ్యక్తి అని అనుకోకండి. హీ బిలాంగ్స్ టు కర్ణాటక రీజియన్. కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్, కేజీఎఫ్ మైన్స్ విన్నారా, ద గోల్డ్ మైన్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక. ఆ కేజీఎఫ్ ప్రాంతంలో ఇతని పేరెంట్స్ మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ చేసేవారండి. అంటే మరుగుదొడ్లలో డ్రై లాట్రిన్స్ అని అంటారు. దెర్ ఆర్ డ్రై లాట్రిన్స్ అండ్ వెట్ లాట్రిన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఆ వాష్రూమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒక డ్రైనేజ్ సిస్టమ్కి కనెక్ట్ అయిపోయి అది ఆటోమేటిక్గా క్లీన్ అయిపోతుంది అని అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ వెట్ లాట్రిన్. కొన్ని డ్రై లాట్రిన్స్ ఎలా ఉంటాయని అంటే కొన్ని ఐసోలేటెడ్ ప్లేసెస్లో అలాగే పెట్టేసి తర్వాత మనుషులతో క్లీన్ చేయిస్తూ ఉంటారు అనమాట. అదంతా ఎత్తి తీసుకెళ్ళి బయట పారేయడం. సో దట్ హీనియస్ జాబ్ ఆఫ్ మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ వాజ్ ద ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ హిస్ పేరెంట్స్. సో ఇతని పేరెంట్స్ ఇద్దరు కర్ణాటకలోని కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్ మైన్స్లో ఈ జాబ్ చేసేవారు. వీళ్ళందరూ ఆ జాతికి చెందిన ఫ్యామిలీ అనమాట. సో
ఇతన్ని మాత్రం అక్కడ కొన్ని రోజులు చదువుకొని ఇతని తర్వాత మళ్ళీ ఆంధ్రాకి వచ్చి ఆంధ్రాలో స్కూల్స్ చదువుకొని అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చి అక్కడ కాలేజ్ చదివి ఇక్కడ 9th క్లాస్ 10th క్లాస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ చేసే జాబ్ గురించి తెలుసుకొని అవమానం భరించలేక అవమానపడి కుమిలిపోయి ఆత్మహత్యకు కూడా ప్రయత్నించాడు. కానీ దాని నుంచి బయటికి వచ్చేసి ఈ హీనమైన జాబ్ ఏదైతే ఉందో ఈ జాబ్ని నిర్మూలించాలి అని చెప్పి దానికోసం పాటుపడడం స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ అదే టైంలో గవర్నమెంట్ కూడా మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ ఉండకూడదు, దాన్ని మరుగుదొడ్లు క్లీన్ చేసే పనిని మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ అంటారండి. ఆ మరుగుదొడ్లు ఏవైతే క్లీన్ చేస్తారో దాన్ని మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ అంటారండి. ఓకే, క్లీనింగ్ అంటే మనం ఇంట్లో తీసుకునే బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ కాదండి. వీళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని అక్కడ నుంచి ఎత్తుకొని మళ్ళీ వేరే దగ్గర డిస్పోజ్ చేయాలి. సో దట్ జాబ్ ఈజ్ కాల్డ్ మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్. దీన్ని నిర్మూలించాలి అని చెప్పేసి 1993లోనే మనకు ఒక యాక్ట్ వచ్చిందండి. ఓకే, వి గాట్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ భారతదేశమే దాన్ని బ్యాన్ చేస్తూ ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది. చట్టం తీసుకొచ్చిన తర్వాత కూడా ఇది అక్కడక్కడ ప్రబలంగా ఉండేది. ఎస్పెషల్లీ కోలార్ గోల్డ్ఫీల్డ్ మైన్స్లో కూడా అది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూ ఉండేది. అప్పుడు ఈ మనిషి బెజవాడ విల్సన్ ఇతను ఆ ఫోటోలు తీసుకొచ్చి ఆ కంపెనీ వాళ్ళకి ఫిర్యాదులు చేసినా అక్కడేమీ ఉపయోగం లేకుండా పోయింది. అప్పుడు డెక్కన్ హెరాల్డ్ అనే ఒక న్యూస్ పేపర్లో ఇతను ఆ ఫొటోస్ని పబ్లిష్ చేయించాడండి. అప్పుడు భారతదేశం మొత్తం ఒక కైండ్ ఆఫ్ అవేకనింగ్ వచ్చేసింది అనమాట. అంటే ఇంత దారుణంగా ఉందా సిచ్యువేషన్ అని చెప్పి ఆ పేపర్లో ఫోటోలు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని కంప్లీట్గా బ్యాన్ చేసి కర్ణాటక గవర్నమెంట్ కఠినమైన చర్యలు తీసుకున్నది. సో ఇదంతా ఎఫర్ట్స్ చేసి అక్కడ ఆ వృత్తిలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ బయటికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ద్వారా కాంపెన్సేషన్ ఇప్పించి హీ వాజ్ ఏబుల్ టు రిడీమ్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ all these people who were involved in manual scavenging, not only in Karnataka but the entire country. So he is a social activist who works against the manual scavenging jobs, and for that he started a movement called Safai Karmachari Andolan. Okay, he is famous for the movement which is called Safai Karmachari Andolan. Safai Karmachari Andolan. I'll write it again. Yeah, Karmachari Andolan. Right, and this person is Bejwada Wilson. Clear. So this is about the Raman Magsaysay Award winners from India. And apart from this, these were the recent winners. Apart from this, a lot of people, eminent personalities of India, they got this award. Okay, a lot of eminent personalities of India, they got this award in the previous years, like Varghese Kurian. Who is this Varghese Kurian? The founder of Anand Milk Corporation Limited, that is Amul. He is the person who is behind the white revolution of India. మన దేశంలోని పాల ఉత్పత్తిని గణనీయంగా పెంచిన వైట్ రెవల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో, ద వైట్ రెవల్యూషన్ విచ్ ఇంక్రీజ్ ద మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఇండియా, ద పర్సన్ బిహైండ్ దిస్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ వర్గీస్ కురియన్. హీ వాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ అముల్ ఎట్ దట్ టైమ్, ఆనంద్ మిల్క్ యూనియన్ లిమిటెడ్. అండ్ సెకండ్ వీ హ్యావ్ కిరణ్ బేడి. She is right now the Lieutenant Governor of Puducherry. Kiran Bedi, she is an IPS officer and she was very brave, and for her chivalrous activities she got a lot of fame. And Tinu ippudu prastaniki Government of Puducherry Governor General, Lieutenant Governor ga padavini chepattaru. Next we have Arvind Kejriwal. He got this award in 2006 for his efforts during the Anna Hazare movement and later things. Okay, Arvind Kejriwal. We have Baba Amte, and starting మన భూదాన్ మూమెంట్ స్టార్ట్ చేసిన ఆచార్య వినోబా భావే, అతనికి కూడా ఈ అవార్డు వచ్చిందండి. ఓకే, ఆచార్య వినోబా భావే. ఓకే, the reason I am giving you all these names is that
there are quite a number of times where they are asking which of the following person is not a recipient of Raman Magsaysay award or some other award. ఓకే, ఒక అవార్డు ఫేమస్ ఒక 10 మందికి వచ్చింది అనుకోండి, దీంట్లో ఎవరికి వచ్చింది ఎవరికి రాలేదు అని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ లిస్ట్ మీకు చెప్తున్నానండి. దీస్ ఆర్ ది అదర్ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా who received the Raman Magsaysay award. Okay, so Baba Amte, Varghese Kurian, we have Kiran Bedi, Arvind Kejriwal, Vinoba Bhave, we have Satyajit Ray, the famous director, film director from India, Satyajit Ray. And Satyajit Ray గారికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ఏమంటారండి సినిమా ఏది అండి? పతేర్ పాంచాలి అనేది సత్యజిత్ రే గారికి సంబంధించిన ఒక ఇంపార్టెంట్ సినిమా. ఓకే, సత్యజిత్ రే ఆల్సో గాట్ దిస్ అవార్డ్. అండ్ ఇంకొకటి రాజేంద్ర సింగ్, ద వాటర్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా, 2001లో వచ్చిందండి. 2001 we have Rajendra Singh. He is known as the water man of India. Note this point, Rajendra Singh, the water man of India. The water man of India also got this Raman Magsaysay award. Okay, ఇది రామన్ కాదండి, రామోన్, RAMON. ఓకే, ఇవి రాసుకున్నారు కదా లిస్ట్. సో దిస్ అవార్డ్ ఈజ్ రామోన్ మెగ్సెసే. ఓకే, మనము తెలుగు అంటే లైక్ మన ఇండియనైజ్ చేయడానికి రామన్ అని అంటాము, తప్పు. రామోన్ మెగ్సెసే అవార్డ్, and this award is given on the name of the person Raman Magsaysay, who was the 7th president of Philippines. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, 7th president of Philippines. అండ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారండి? ఇది 1958 నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. దిస్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 1958 onwards. And the Philippines government along with Rockefeller Brothers Fund started this institution or this award institution, and the award institution's name is Raman Magsaysay Award of Foundation. Okay, and this is these are the important details about this award. And this is also considered as Asian Noble. Idu kuda gurtu pettukondi, Asian Noble. It is considered as Asian Noble, and this is eligible only for Asian citizens, all the citizens of Asian continent. Okay, so ఇది రామన్ మెగసెసేకి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి. తర్వాత అనదర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజ్ which is given on the to honor our father of nation, that is Mahatma Gandhi ji, is the Mahatma Gandhi International Peace Prize. Mahatma Gandhi Peace Prize. Mahatma Gandhi Peace Prize. This is also an international award. This is not a national award. International award. Okay, and this was started in 1995, and if you observe, 1995 is the 125th birth anniversary of Mahatma Gandhi ji. Gandhi ji garu eppudu puttaru? When did Gandhi ji was born? 1869 in Porbandar. So 1869 to 1995, it is 125 years. So this award was instituted to commemorate the 125th birth anniversary of Mahatma Gandhi ji. So this was started on the 125th birth anniversary. 125th birth anniversary of Mahatma Gandhi. 125th birth anniversary of Mahatma Gandhi. And ఈ అవార్డుని ఇచ్చేది ఎవరు? హూ గివ్స్ దిస్ అవార్డ్? ఆర్ అసలు ఈ అవార్డు ఈ మొత్తం ఫౌండేషన్ని సెటప్ చేసింది ఎవరు అని అంటే మన భారతదేశ ప్రభుత్వం. దిస్ ఈస్ గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ ఈస్ గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ బై ఎనీ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్. ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ కానీ ఒక ప్రైవేట్ ఫండ్ కానీ ఇచ్చింది కాదండి, ఇది మన భారత ప్రభుత్వమే స్థాపించిన అవార్డు. ఓకే, దిస్ అవార్డ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా in 1995 to commemorate the 125th birth anniversary of Mahatma Gandhi. Clear? And next, who are the persons who will select the suitable candidates? Okay, who are the persons who will select the suitable candidates and declare the winners? The jury here
is also very, very important, because all the prominent personalities of the Indian administration are a part of this jury. Like, the jury is headed by our Prime Minister, okay? Whoever is the Prime Minister, okay, irrespective of the person who is sitting there, whoever is sitting on that particular chair, he will be a part of this jury. And second, we have the Lok Sabha Speaker. Lok Sabha Speaker. Third, we have the Leader of Opposition. We have the Leader of Opposition. Okay, opposition party will have a leader of the house, okay, either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. Renit kalipi leader of opposition అని అంటారు. So ఆ person ఎవరైతే ఉంటారో, that person will be a part of this jury. And we have the Chief Justice of India. The Chief Justice of India, Supreme Court Pradhana Nyayamurti, he is the Chief Justice of India. He is also a part of this jury. And apart from these 5 members, apart from these 4 members, there is one prominent person. అంటే వాళ్ళకి ఆ సమయానుకూలంగా, అంటే in that particular time, whoever is a person who is able to contribute to this jury, ఒక ప్రామినెంట్ వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి వీళ్ళ గ్రూప్లో యాడ్ చేసుకుంటారు. సో వన్ ప్రామినెంట్ మెంబర్, ఇతను ఇదే పొజిషన్లో ఉండాలి, ఈ వ్యక్తి ఇక్కడ నుంచే రావాలి, అలాంటి రూల్స్ ఏం లేవు. ఈ నలుగురికి ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ నలుగురికి నచ్చిన ఇంకొక ప్రముఖ వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి వాళ్ళు జ్యూరీలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ హ్యావ్ అనదర్ ప్రామినెంట్ మెంబర్. సో టోటల్ the strength of this jury, the total strength of this jury is 5. Pradhana Mantri, that is Prime Minister, the Speaker of Lok Sabha, then we have the Leader of Opposition, the Chief Justice of India, Supreme Court Pradhana Nyayamurti, and ingoka pramukha vyakti or one prominent member. These 5 people will decide the winners of this Mahatma Gandhi Peace Prize, and it was started in 1995. It was started in 1995, and who have used Gandhian methodology to make some changes in the social, political or economic life of people. Okay, so if you want to write this, write on this one. People who have made a contribution, people who have made a contribution or who have made efforts, for political, social and economic transformation of people through, ఇది చేస్తారు బానే, కానీ ఎలా చేశారు అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, త్రూ గాంధీయన్ మీన్స్, దట్ ఈస్ నాన్ వయలెన్స్, సత్యాగ్రహ, ఇలాంటివి అనమాట. త్రూ గాంధీయన్ మెథడాలజీస్ or Gandhiji's ideals, Gandhian methodologies. Okay, గాంధీ గారు ఏవైతే మనకి సూచించారో ఆ సూచించిన పాత్రలో వెళ్ళి వీళ్ళు ప్రజానికానికి, that is for the humankind, if they have made some progress which has helped in the transformation of the people either in political life or social life or economic life, and then it is those people are eligible for this Mahatma Gandhi Peace Prize. And the first recipient of this award, Julius Nyerere, 1995, and he was a political leader of Tanzania. Okay, టాంజానియాకి ఇండిపెండెన్స్ రాకముందు ఇతను చాలా కష్టపడ్డాడు, అండ్ తర్వాత హీ బికేమ్ ఎ లీడర్ ఆఫ్ టాంజానియా. అండ్ లేటెస్ట్గా ఇన్ 2020, the 2020 award was given to Sheikh Mujibur Rahman. 2020 award given to Sheikh Mujibur Rahman, దిస్ పర్సన్, ఈ వ్యక్తి అండి. ఇతని పేరు మనం ఆల్రెడీ 2-3 సార్లు కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎక్కడో వినుంటాం. ఇతను బంగ్లాదేశ్ స్థాపనకి, బంగ్లాదేశ్ అవతరణకి చాలా కష్టపడ్డ వ్యక్తి. ఓకే, దిస్ పర్సన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఫౌండింగ్ ఫాదర్
the founder father of Bangladesh. Founder father of Bangladesh. Bangladesh was earlier a part of Pakistan. It was called East Pakistan and the present Pakistan was called West Pakistan. But in 1971 there was a rebellion in East Pakistan against the discrimination of West Pakistan, and India supported the revolutionaries of East Pakistan and they attained independence. They got freed from the clutches of Western Pakistan, and that free nation or the revolutionaries were led by this person, Sheikh Mujibur Rahman. He was also a political leader. Okay, he was actually elected as president of Pakistan, the prime minister of Pakistan. His party won majority in the entire elections, but he was denied position. After that, this revolution started and there was a breakup between the West Pakistan and East Pakistan, and we have a new country called Bangladesh which got emerged or which was created in the year 1971 war. Okay, it was created in the 1971 war. Tarvata Indo-Pak war jarigin tarvata Bangladesh avatarinchindi, and he was the first premier, the first prime minister of Bangladesh, and itanni andaru prematoni Banga Bandhu ani pilchukuntaru. He is called, or he is popularly called by his people as Banga Bandhu. Banga Bandhu ani pilchukuntarandi. He is popularly called as, like మనం గాంధీజీని మహాత్మాని ఎలా పిలుస్తామో ఇతన్ని బంగ బంధు అని అక్కడ బంగ్లాదేశీ ప్రజలు పిలుచుకుంటారు. అండ్ ఇప్పటికీ కూడా ఇతని కూతురు షేక్ హసీనా, షీ ఈజ్ డాటర్ ఆఫ్ Sheikh Mujibur Rahman. Sheikh Hasina, she has been the Prime Minister of Bangladesh several times, and వీళ్ళ పార్టీ అవామీ లీగ్, వీళ్ళ పార్టీ తిన పేరు షేక్ హసీనా అండ్ వీళ్ళ పార్టీ పేరు అవామీ లీగ్. This is a very important political party in Bangladesh politics right now. Okay, Sheikh Hasina is the daughter of Sheikh Mujibur Rahman. She has been the Prime Minister of Bangladesh several times, and the party's name is Awami League. So this is about Mahatma Gandhi Peace Prize latest recipients. 2020 లో ఈ మనిషికి వచ్చిందండి. ఓకే, అలాగే there are a lot of foundations of India which got this award. Okay, not only individuals, many organizations like NGOs ఏవైతే ఉంటాయో ఆ NGOs కి కూడా వాళ్ళు చేసిన ఎఫర్ట్స్ కి అప్రిషియేషన్ గా ఈ అవార్డు వచ్చింది. అండ్ అలాంటి కొన్ని సంస్థల్ని మనము చూద్దామండి ఇప్పుడు. ఓకే, in 2017 this award was given to Ekal Vidyalaya or Ekal Vidhan Trust. Okay, this was Ekal Vidhan Trust. ఇది ఏంటి అంటే ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఎవరైతే పిల్లలు ఉంటారో వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి పాటుపడుతున్న సంస్థ. ఓకే, దిస్ ఇస్ అన్ NGO విచ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ ది ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ట్రైబల్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద రిమోట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. సో పీపుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. దీన్ని మనము ఇంకా పెద్దగా చూసుకుంటే అంటే దిస్ ద లాంగ్ ఫామ్ ఈజ్ ఏకలవ్య ఫౌండేషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏకల్ అభియాన్ ఫౌండేషన్. ఏకల్ అభియాన్ ఫౌండేషన్ అండి, పేరు ఏకల్ అభియాన్ ఫౌండేషన్. అండ్ వీళ్ళు ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఎడ్యుకేషన్ని సెట్ చేస్తున్నారు. సో ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. సెకండ్, ఇన్ 2016 two institutions, that is Sulabh International and Akshay Patra Foundation. Sulabh International and Akshay Patra Foundation. Akshay Patra Foundation both were awarded this award. And Sulabh International ఇది మనము స్వచ్ఛ భారత్ అని 2014లో స్టార్ట్ చేసాం, కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత. దానికన్నా ముందే 10-15 సంవత్సరాల ముందు నుంచే మన భారతదేశంలో టాయిలెట్స్ని పెంపొందించి వాటిని ప్రతి ప్లేస్లో సెటప్ చేసి వాటి ద్వారా ఈ పర్యావరణ పరిశుభ్రతను మెయింటైన్ చేయడానికి పాటుపడిన సంస్థ
Sulabh International. Okay, and this institution of Sulabh International was set up by Bindeshwar Pathak. దీన్ని స్థాపించిన వ్యక్తి బృందేశ్వర్ పాఠక్. అలాగే కమింగ్ టు అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్. అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ వాజ్ సెటప్ బై ఇస్కాన్. హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ ద నేమ్ ఇస్కాన్? అక్షయ పాత్ర, ఇస్కాన్ తెలుసు కదండి, ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఇది ప్రపంచం మొత్తంలో కృష్ణుణ్ణి ఆరాధించే కల్ట్ అనమాట. సో వాళ్ళు స్థాపించిన ఆర్గనైజేషన్ ఇస్కాన్. ఆ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఎన్జిఓగా, అంటే అందరికీ పేద ప్రజలకి ఫుడ్ నామినల్ ప్రైస్కి దొరికేలాగా, అంటే 2 రూపీస్కి భోజనం, 5 రూపీస్కి భోజనం, తక్కువ రేట్కి మంచి ఆహారాన్ని అందించడానికి ఈ అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ని స్థాపించారండి. సో అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ స్టార్టెడ్ బై ఇస్కాన్ ఫర్ రిమూవింగ్ హంగర్, అంటే ఆకలిని నిర్మూలించడానికి వీళ్ళు నిర్ణయించుకొని ఈ సంస్థని స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, ప్రొవైడింగ్ ఫుడ్ ఎట్ నామినల్ ప్రైజెస్. అండ్ చాలా ప్లేసెస్లో ఇది ఫ్రీగా చేస్తుంటారండి. అండ్ దిస్ అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ హ్యాస్ టైడ్ అప్ విత్ మెనీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ టు ప్రొవైడ్ మిడ్ డే మీల్స్ టు చిల్డ్రన్ ఇన్ స్కూల్స్. మనకి మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఉంటుంది చాలా రాష్ట్రాలలో. ఆ రాష్ట్రాలతోని ఈ ఫౌండేషన్ ఒప్పందం కుదుర్చుకొని తక్కువ ప్రైస్కి మంచి ఆరోగ్యకరమైన ఫుడ్ని మన బడి పిల్లలకి అందించడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో ఫర్ దిస్ అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ గాట్ దిస్ అవార్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ then we have in 2014 ISRO 2014లో ఇస్రో వచ్చిందండి. ఓకే, ఇస్రో వి నో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్. వాళ్ళు మన మానవాళికి, దట్ ఫర్ ద మ్యాన్ కైండ్, దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ ద సైంటిఫిక్ ఎండ్. ఓకే, దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ సైంటిఫిక్ ఎండ్. సో ఫర్ దేర్ ఎఫర్ట్స్ in 2014 ISRO was given this award. Similarly, Nelson Mandela was given this award in 2000 along with Grameen Bank. In the year 2000, Grameen Bank was actually set up in Bangladesh. ఇప్పుడు మనకి డ్వాక్రా సంస్థలు, పొదుపు సహకార సంఘాలు, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అని అంటారు కదా, ఆ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఈ గ్రామీణ బ్యాంక్ అండి. ఓకే, ఈ గ్రామీణ బ్యాంక్ని ఈ స్థాపించిన వ్యక్తి మొహమ్మద్ యూనిస్. దిస్ నేమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, రైట్ డౌన్. మొహమ్మద్ యూనిస్ ఈజ్ ద పర్సన్ who started the concept of self-help groups where 10 to 15 people who are having equal economic status, they are brought together and a collective loan is given to them, and that loan is used for some revenue generating activity. అక్కడ నుంచి వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించి ఆ లోన్ను తీర్చేసి వాళ్ళ లైఫ్ కూడా బాగు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తున్నారు. మనకి డ్వాక్రా సంఘాలు, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ, ఆ కాన్సెప్ట్ అంతా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మొహమ్మద్ యూనిస్. అండ్ అప్పుడు దాన్ని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి, దాన్ని అమలు పరచడానికి స్థాపించిన బ్యాంకే గ్రామీణ బ్యాంక్ అండి. సో ఈ గ్రామీణ బ్యాంక్కి 2000 సంవత్సరంలో మహాత్మా గాంధీ పీస్ ప్రైజ్ అవార్డు వచ్చింది. సో గ్రామీణ బ్యాంక్ వాజ్ గివెన్ ది అవార్డ్ ఇన్ 2000 ఫర్ ఇట్స్ ఎఫర్ట్స్ ఫర్ ఎలివియేటింగ్ పోవర్టీ ఆఫ్ పీపుల్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద లో ఇన్కమ్ గ్రూప్స్. అలాగే నెల్సన్ మండేలా, హీ ఆల్సో గాట్ దిస్ అవార్డ్. Everyone knows who is Nelson Mandela, right? Nelson Mandela, the South African leader of blacks, and he was also the president of South Africa. So he also got this award in 2000, in the year 2000. And ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పేరు ఏంటండి? మొహమ్మద్ యూనిస్. He is the person who started the concept of self help groups, and అతను స్థాపించిన బ్యాంకు గ్రామీణ బ్యాంక్. ఇది ఎక్కడుంది? బంగ్లాదేశ్లో ఉంది. హీ ఈజ్ అ ప్రొఫెసర్ ఇన్ ఢాకా యూనివర్సిటీ. మొహమ్మద్ యూనిస్ ఈజ్ అ ప్రొఫెసర్ ఇన్ ఢాకా యూనివర్సిటీ. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మహాత్మా గాంధీ పీస్ ప్రైజ్. A quick recap. Mahatma Gandhi Peace Prize started in 1995, given by Government of India, and to whom will they give it? Every person internationally who has used Gandhian methods to achieve something and bring some changes in the life of people. Okay, and what is the prize money here? 1 crore rupees. The prize money is 1 crore rupees.
prize money is 1 crore rupees. And who is the jury which selects this award? We have Prime Minister, we have Lok Sabha Speaker, Leader of Opposition, Chief Justice of India, and one prominent personality. This is about Mahatma Gandhi Peace Prize. Clear?